In our chapter, in yesterday's lecture, we are discussing about the load dispatch center. No? Okay, what is the function of that load dispatch center? That load dispatch center is controlling or managing that much power which is generating across the particular generating station overall the Maharashtra. Okay, in a केस ऑफ महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचे लोड डिस्पॅच सेंटर हे दुसऱ्या राज्यामध्ये सुद्धा असतात जनरली. आपण आपल्या पर्टिक्युलर महाराष्ट्राच्या रिलेटेड बघू. इन दिस पर्टिक्युलर स्टेट वी आर लोकेटेड द लोड डिस्पॅच सेंटर इन कळवा नियर टू द नवी मुंबई. ओके, so what is the function about that one? That particular load dispatch center is controlling the power or energy which are generating across the generating station, which is located in the various districts or points are there. Okay, जिथं कुठं तुमचे generating stations locate केलेले आहेत. Every generating station is controlled by that particular load dispatch center. In this particular load dispatch center, what are the controlling are taking place in that center now? Okay, what are the control actions we are taking into the load dispatch center? Now we are discussing about that. म्हणजे तुमच्या लोड डिस्पॅच सेंटर मध्ये तुम्ही मॅनेजिंग बघितला, कंट्रोलिंग बघितलेला. बट इन दिस पर्टिक्युलर केस व्हॉट आर द कंट्रोलिंग ऍक्शन्स आर देयर? म्हणजे त्या पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट करण्यासाठी म्हणा किंवा तुमच्या पॉवरला कंट्रोल करण्यासाठी कोणत्या कंट्रोलिंग ऍक्शन्स आपल्याला बघायच्या आहेत. मेन आपल्या पर्टिक्युलर सिलेबस मध्ये प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल आहे, इमर्जन्सी कंट्रोल आहे आणि रिस्टोरेटिव्ह कंट्रोल आहे. ओके, रिस्टोरेटिव्ह कंट्रोल, इमर्जन्सी कंट्रोल and preventive control are there. Depending upon the name, we are discussing about each and every controlling methods. Okay, in the next lectures. Okay, after that one we are completing our if we completing our controlling part, we are discussing about the power quality issues or power quality. These are the second part in our chapter. आपल्या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये शिकायचं काय आहे. आता हा पर्टिक्युलर चॅप्टर हा न्यूमेरिकल बेस्ड नाहीये, थेरी बेस्ड आहे. थोडंफार कन्सेप्ट्स त्या ठिकाणी यूज केल्या जाते, त्यामुळे मी थोडंफार त्याला डिवायडेशन मध्ये सांगतोय. जनरली दोन पार्ट मध्ये आपण हा चॅप्टर डिवाइड केलेला आहे. पहिल्या पार्टचा यूज हा दुसऱ्या पार्ट मध्ये नाहीये. ओके, आणि दुसऱ्या पार्टचा यूज हा पर्टिक्युलर पहिल्या पार्ट मध्ये येणार नाही. टोटली डिफरंट पार्ट्स आर देयर. ओके, तिथे इन्क्लूड का केला सेकंड पार्ट हा मला अजूनही कळालं नाही. का? कारण पॉवर क्वालिटी इश्यूज हे पर्टिक्युलर दुसरे आहेत. त्याला सेकंड म्हणा किंवा थर्ड चॅप्टर मध्ये त्यांनी इन्क्लूड केला असतं तर बरं झालं असतं. बट सिक्स्थ चॅप्टर मध्ये त्यांनी इन्क्लूड केले. ओके, कारण त्याचा आणि ह्याचा काही संबंध नाहीये. सो वी हॅव टू कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट, देन वी हॅव टू डिस्कस आवर सेकंड पार्ट. In our first part, we are concentrating on the three generating controlling methods are there. Which one is preventive control, restorative control, and emergency control are there. One by one, we are controlling that particular method. Now, what is mean by control? What is mean by control now? We are, or what are the control actions now? बरोबर आहे ना, सांगा काय. What are the control actions? That is one said that is a limit. Okay, limit in a parameters. जे काही पॅरामीटर्स असतील मग त्या ठिकाणी तुमचा व्होल्टेज येईल, करंट येईल, पॉवर येईल, जे काही येईल. ओके, रियल पॉवर असेल, रिएक्टिव्ह पॉवर असेल, त्याला तुम्ही लिमिट मध्ये ठेवा. ओके, and second one scheduling. Okay, what type of scheduling is there? Regulating. Okay, हा regulating. Regulating म्हणा किंवा scheduling म्हणा, दोन्ही एकच आहे. हा, if we case लक्षात घ्या, ह्या दोन गोष्टी तर तुमच्या पर्टिक्युलर तिथं परफॉर्म करणारे त्या स्लाइड मध्ये दिलेल्याच आहेत ऑलरेडी. ओके, we are discussing about what is the control actions or what is the meaning of control. Simple. If any quantity is increases or decreases in such a manner, okay, any quantity, voltage असेल, current असेल, power असेल, or anything, मी जनरल कंट्रोलची डेफिनेशन सांगतो.
if the quantity is to be increases or decreases, okay, for provide the setting the limits. म्हणजे एका पर्टिक्युलर स्टेट मध्ये जर त्या क्वांटिटीला रिप्रेझेंट करायचा असेल आणि तुम्ही जर ती क्वांटिटी व्हॅरी करत असता, व्हॅरी कशी होते, इट इन्क्रीजेस as well as it decreases for providing the constant value. For providing the constant value, then that particular method is called as the control. लक्षात येते, समजते जनरली. आता आपण ह्यालाच काय करू, रिप्रेझेंट करू बाय युजिंग द रियल पॉवर. That is nothing but your P. Okay, if we consider, if we require the load that is 100 watt, now consider करू watt. Okay, 100 watt चा पर्टिक्युलर लोड तुमचा तुम्ही कनेक्ट केला and load required the 100 watt power, but your generating station cannot be supply this amount of power, that is a 90 watt. How much the difference now? That is 10. That is the type of error. Okay, तुम्हाला किती पाहिजे होता, 100 watt, but your generating station supplied the 90 watt power now. How much the difference? 10. This 10 watt is adjusted by this particular controlling method. लक्षात येते, 10 watt चा जो काही एरर आहे त्या पर्टिक्युलर एररला तुम्हाला काय करायचं आहे, ऍडजस्ट करायचं आहे बाय युजिंग द टेकिंग अ कंट्रोल ऍक्शन्स. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अँड दॅट पर्टिक्युलर ऍक्शन्स आर नोन ऍज द कंट्रोलिंग ऍक्शन. समजतंय? मग आपल्या पर्टिक्युलर जनरेटिंग स्टेशन मध्ये आपण दोन टाइपच्या कंट्रोलिंग ऍक्शन प्रोव्हाइड करतो. फर्स्ट वन, that is nothing but your frequency, voltage and power flow control. दोन कंट्रोलिंग ऍक्शन आपण प्रोव्हाइड करतो दोन्ही केसेस. फर्स्ट वन, we have to controlling your frequency, voltage and power. और power flow is there. लक्षात येते, समजते जनरली? म्हणजे पहिली ऍक्शन मी कोणावर प्रोव्हाइड करेल, फ्रिक्वेन्सी, voltage and power. All the three parameters are to be controlling in the range or having a constant value. मग फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कॉन्स्टंट असायला पाहिजे, व्होल्टेज सुद्धा तुमचा कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे, किंवा तुमची ऍक्टिव्ह पॉवर जी आहे ती पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. फर्स्ट कंट्रोलिंग ऍक्शन वी आर टेकिंग ऑन दी सच पॅरामीटर्स. कोणकोणते पॅरामीटर आहेत मग ते? फ्रिक्वेन्सी, व्होल्टेज अँड पॉवर. Why we cannot be consider here current now? Tell me. आपण कंट्रोल करंट हा पर्टिक्युलर का केला नाही? कारण बघा आता इकडे लक्ष द्या, व्होल्टेज सुद्धा पर्टिक्युलर करंट वर डिपेंड आहे, पॉवर सुद्धा करंट वर डिपेंड आहे, फ्रिक्वेन्सी सुद्धा करंट वर डिपेंड आहे. मग जर समजा मी करंटच कंट्रोल केलं तर हे तिन्ही कंट्रोल होतील. Why not consider that particular current? Tell me. Okay, अगेन क्वेश्चन कळलं का? सगळ्यात पहिल्यांदा ते सांगा. फ्रिक्वेन्सी, व्होल्टेज, करंटला मी कंट्रोल केलं बाय युजिंग द प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल, रिस्टोरेटिव्ह कंट्रोल, इमर्जन्सी कंट्रोल आर देयर. वन ऑफ द मेथड इज यूज्ड हियर. Okay, and we are controlling this particular three parameters. But why we cannot be consider here current? फ्रिक्वेन्सी करंट वर डिपेंड आहे, व्होल्टेज पर्टिक्युलर करंट वर डिपेंड आहे, व्हेरिएशन होतं जनरली त्यामध्ये, पॉवर पर्टिक्युलर करंट वर डिपेंड आहे. मग आपण करंटला का कन्सिडर करत नाही? व्हाय वी कन्सिडर नॉट कन्सिडर दॅट करंट? एक करंट पॅरामीटर कंट्रोल करा, बाकीचे तीन कंट्रोल होतील. आपण का कंट्रोल करत नाही? आपण कशासाठी सेपरेट पॅरामीटरला कंट्रोल करू शकतो किंवा करावं लागतं आपल्याला? समजते? लक्षात येते? ऑल दिस such parameters are not dependent on the load. Okay, frequency, voltage, power are cannot be dependent on a load. All these such three parameters are supplying from the generating station. तुमचा जो जनरेटिंग स्टेशन आहे, थर्मल पॉवर प्लांट समजा चंद्रपूर परळीचा असेल, त्या जनरेटिंग स्टेशन मधून तुम्हाला हे पॅरामीटर भेटतात, फ्रिक्वेन्सी, व्होल्टेज, पॉवर. But this particular current is considered here dependent on totally load. तो कोणावर डिपेंड आहे? तुमच्या लोड वर डिपेंड आहे.
आणि लोड हा तुमच्या हातात आहे का? एमएससीबीच्या हातामध्ये आहे का? नाही. जो पर्टिक्युलर लोड तुम्ही कनेक्ट केलाय त्यावरून तुमचा करंट हा काय होतोय, व्हॅरी होतोय. इट कंटिन्युअसली चेंजेस, इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन युअर लोड. मग तिथे इंडक्टिव्ह लोड लावा, कॅपॅसिटिव्ह लोड लावा किंवा रेझिस्टिव्ह लोड लावा. Therefore, we cannot be control here current. We are only focusing about such three parameters: frequency, voltage, and power. Second one, that is the real and reactive power scheduling now. What is only two powers are there? Mainly we have to consider here two powers: real power and reactive power. Apparent power ला आपण डिस्कस करतोय का तिथं? का डिस्कस करत नाही? Because it is a sum of real and reactive power. If we consider here real and reactive, दोघाला जर समजा तुम्ही कंट्रोल केला तर ऑटोमॅटिकली apparent power तुमचे कंट्रोल होणारच आहे. Okay, so therefore we cannot be consider here one. Again we have to consider here apparent power. Okay, separately. जसं तुम्ही frequency, voltage, power separately consider केला तिथं, but here it is considered here P and Q only. Okay, लक्षात येते? मग ते कंट्रोल कसं करायचं, त्यावर आपण कुठल्या मेथड्स आपण वापरणार आहेत ते वन बाय वन बघू. नेक्स्ट वन, that is nothing but the routine control actions. Okay, what are the routine control actions now? First one, that is the manual controller. Okay, plant operator असेल, दोन आहेत, ऑटोमॅटिक कंट्रोल आणि मॅन्युअल कंट्रोल. ऑटोमॅटिक कंट्रोल हे पर्टिक्युलर कोण करतं? ऑटोमॅटिक जनरेशन कंट्रोलर, एजीसी. ओके, लोड फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल मध्ये तुम्ही हे बघितलं असतं, ऑटोमॅटिक जनरेशन कंट्रोल. त्याचं काम काय आहे? डिपेंडिंग अपॉन दॅट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू. ओके, जे काही फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन येणार, डेव्हिएशन इज नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन द फ्रिक्वेन्सी. सप्लाय फ्रिक्वेन्सी असेल आणि लोड साइडची जी फ्रिक्वेन्सी असेल त्यामध्ये जर समजा डिफरन्स येत असेल तर तो पर्टिक्युलर डिफरन्स तो काय करतो? रिमूव्ह करतो. सिंपल एक फीडबॅक लूप प्रोव्हाइड केला जातो जनरली. ओके, फीडबॅक टू पर्टिक्युलर तिथं फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवली जाते, त्याला काय म्हणतो आपण? ऑटोमॅटिक जनरेटर कंट्रोल. ओके, ऑटोमॅटिक जनरेशन कंट्रोल इज देयर and that particular automatic generation control is provided by the generator voltage regulator. Okay, controller हा काय कोण काम करतो? कंट्रोलरचं, मग रेग्युलेटर तिथं काम करतो. What is mean by regulator now? What is the function of a regulator? If we have to set a value 230 volt. Okay, if we are not getting this type of value, we get a 210, then how much the difference? 20. Okay, plus 20 volt difference आहे आता, 230 minus 210. Okay, this particular 20 volt is adjusted by that regulator. Getting my point? लक्षात येतंय? समजतंय जनरल? आता हे काय अवघड आहे का? हे सगळं झालेलं आहे ऑलरेडी. फक्त आपण काय करतोय? जस्ट वी हॅव टू डिस्कस दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट्स. सेकंड वन, दिस ऑल द पर्टिक्युलर ऍक्शन्स आर कॅरीड आउट बाय द गुड कॉस्ट. कमी किमतीमध्ये पर्टिक्युलर ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. मग आता ह्यामध्ये ऑटोमॅटिक कंट्रोलरचा जो यूज होतो आपला, तो पर्टिक्युलर यूज हा तुमच्या रेग्युलेटर थ्रू होतो. आणि मॅन्युअल कंट्रोलर मध्ये आपल्याला प्लांट ऑपरेटरला यूज करावं लागतं. प्लांट ऑपरेटर हा कोण आहे? एक पर्टिक्युलर तिथं पर्सनल म्हणा किंवा पर्सन असतो जनरली तिथं, तो पर्टिक्युलर ऑपरेट करतो डिपेंडिंग अपॉन दॅट टाइम. Okay, when the fault is occurs, then operating of isolators, circuit breaker तर ऑटोमॅटिकली ऑपरेट होतो. बट आयसोलेटर जर समजा तुम्हाला ऑपरेट करायचं असेल तर त्या ठिकाणी एक पर्सन म्हणा किंवा प्लांट ऑपरेटर राहतो जनरली. फॉल्ट रिपेअर झाल्यानंतर आयसोलेटर परत कनेक्ट करणे. ओके, सर्किट ब्रेकर पर्टिक्युलर मॅन्युअली ऑपरेट करावं लागतं सर्किट ब्रेकर आफ्टर द क्लिअरिंग द फॉल्ट. ओके, देन देयर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट प्लांट ऑपरेटर. मीन्स बोथ द केसेस we are needed for controlling actions. मग या सगळ्या कंट्रोलिंग ऍक्शन एकतर तुम्ही मॅन्युअली सुद्धा डिफाइन करू शकता किंवा ऑटोमॅटिकली सुद्धा डिफाइन करू शकता किंवा रन करू शकता. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते जनरली? ओके, दॅट इज द इंट्रोडक्शन नाउ. ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रोलिंग ऍक्शन्स. ओके, अँड दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट दॅट.
Okay. So in this case, looking in that particular slide, आता या ठिकाणी काय होतं, जर समजा आता तुम्ही कंट्रोल करत असतात, so firstly we have to define the state of that particular operating system. ओके, तुमची जी काही ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे किंवा सिस्टीम जी काही आपण कन्सिडर करतोय ओव्हरऑल जनरेटिंग स्टेशन मध्ये, that particular system is having a one number of state. Okay, that particular system is considered in the particular normal state, alert state and emergency state. These are the three states are there: normal state, alert state and emergency state. ते येणारच आहेत पुढे. ओके, मी फक्त सांगतोय जनरली. आता ह्या ठिकाणी जर समजा तुमची पर्टिक्युलर सिस्टीम ची जर स्टेट तुम्हाला डिफाइन करायची असेल, तर त्या ठिकाणी आपल्याला नंबर ऑफ क्वेश्चन्स त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमला विचारायचे. तुम्ही ग्रामर शिकला असाल बघा, इंग्लिश मध्ये जनरली ज्यावेळेस तुम्ही 10th म्हणा किंवा 7th 8th 9th क्लासला ग्रामर शिकत होता, तुम्हाला ते कळत नव्हतं. म्हणजे ते टेल मी टेल टू आस्क दॅट पर्टिक्युलर क्वेश्चन. ओके, हू डन दॅट वर्क. हा, त्या पर्टिक्युलर याला जर समजा एक वाक्य असेल, समजा आता कुठलं तरी वाक्य आहे, टेन्स आपण जर ओळखायचं असेल तर तुम्ही क्वेश्चनिंग करत होतात, कोण काम करतंय, काय काम करतंय जनरली आणि कधी काम कंप्लीट होतं. मग यावरून तुम्हाला पर्टिक्युलर ते वर्ब असेल किंवा तुमचं नाउन असेल जनरली किंवा त्या पर्टिक्युलर केसला ओके ऑब्जेक्ट, ओके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, that is nothing but the grammar is there. Okay, after the questioning we are concluded that particular answers, what are we getting the answers, we are defining the state of that particular system. So what are the questions we have to asking that particular system? That is nothing but the first, that is the demanded of that particular system load being met. If the load is demanded some power in your system and if your system is capable to fulfill that particular demand, if the system capable to fulfill that demand, then that particular system is work in a normal state. जर समजा तुम्ही पर्टिक्युलर मागितला 10 मेगावॅट पॉवर, तुमच्या सिस्टीमला लोड तुमचा पर्टिक्युलर 10 मेगावॅट पॉवर मागतोय आणि तुमची सिस्टीम ही सॅटिस्फाय करते ती पॉवर, then that particular system work in a normal state. Okay, first question is there nothing but is there the real and reactive power balance now? Okay, जर समजा तुमची ही डिमांड आहे ती सॅटिस्फाय कधी होईल, ज्यावेळेस तुमची रिअल आणि रिएक्टिव्ह पॉवर बॅलन्स होईल. जर बॅलन्सिंग कंडिशन मध्ये जर समजा दोन्ही पॉवर ऑपरेट होत असतील तर त्या ठिकाणी तुमची डिमांड ही काय होणार आहे, सॅटिस्फाय होणार आहे. इफ द रिअल पॉवर इज decreases or reactive power is decreases in your system, then that particular demand of that load is cannot be satisfied. लक्षात येते, समजते जनरली. आता ह्या ठिकाणी जर समजा तुमची जी काही डिमांड आहे 10 मेगावॅट असेल 5 मेगावॅट असेल, तुमच्या सिस्टीमची डिमांड ही कधी सॅटिस्फाय होईल, ज्यावेळेस तुमच्या दोन्ही पॉवर ह्या बॅलन्सिंग पोझिशन मध्ये राहतील आणि त्यावेळेसच तुमची सिस्टीम ही नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन मध्ये वर्क करत असेल किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही त्याला नॉर्मल स्टेट मध्ये ऑपरेट होते असं आपण कन्सिडर करू शकतो. लक्षात येते, दॅट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आर आस्किंग टू युअर सिस्टीम अँड वी गेट द स्टेट ऑफ दॅट सिस्टीम. त्यावरून आपण क्वेश्चन कोणाला विचारतोय, कोणाला विचारतोय आपण क्वेश्चन, सिस्टीमला विचारतोय आणि आन्सर काय भेटतंय आपल्याला, स्टेट मध्ये. गेटिंग माय पॉइंट, लक्षात येते जनरली. Second question is there, all the equipments which are connected in your system and which is run within the limits of the voltage and current. Every equipment is run at a rated voltage and rated current. Now every equipment run with a voltage, rated voltage and rated current. जर समजा तुमचे ते व्होल्टेजेस किंवा करंट पर्टिक्युलर तुमचे रेटेड असतील त्या इक्विपमेंटचे, then also the system gets normal working condition. If the fault is occur in your system, आता तुमच्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये फॉल्ट ऑकर झाला, तुम्ही बसला जनरली प्रोजेक्टरवर फॉल्ट ऑकर झाला म्हणजे काय झालं या ठिकाणी, आता
तुमचा पर्टिक्युलर प्रोजेक्टरच्या अक्रॉसचा जो काही व्होल्टेज आहे किंवा त्यामधून जो काही थ्रू करंट फ्लो होतोय तो पर्टिक्युलर करंट काय झाला, इन्क्रीज झाला, व्होल्टेज कमी झालं. म्हणजे काय झालं, दॅट पर्टिक्युलर रेटेड व्होल्टेज अँड रेटेड करंट इज कॅनॉट बी फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिक्युलर प्रोजेक्टर. आणि त्या ठिकाणी फॉल्ट हा पर्टिक्युलर ऑकर झाला. आता जर समजा फॉल्ट ऑकर होत असेल तर तुमची सिस्टीम ही नॉर्मल स्टेट मध्ये वर्क करत असेल का? नाही. लक्षात येते, समजते जनरली. दॅट सेकंड क्वेश्चन वी हॅव आस्किंग टू युअर सिस्टीम विदिन दॅट पर्टिक्युलर ऑल द इक्विपमेंट्स आर कॅरीड आउट विदिन द व्होल्टेज अँड करंट लिमिट्स. तुमचे पर्टिक्युलर इक्विपमेंट हे व्होल्टेज आणि करंटच्या लिमिट मध्ये कॅरीड आउट होत आहेत का, रन होत आहेत का? If all the equipments are working within the limits, then that particular system is in a normal state. Getting my point? लक्षात येते? Okay. Third position. Okay. Can the system withstand the stresses due to the possible contingency? Okay. Contingency is nothing but the variations, loss of the synchronism of your system. Okay. म्हणजे काय, sudden changes. कॉन्टिजेन्सी म्हणजे. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते. ट्रान्झिएंट्स आपण बघितलं. ट्रान्झिएंट्स माहितीये काय होत होतो, सडन चेंजेस होत होते तुमच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये, सडनली चेंजेस होत होते आणि पर्टिक्युलर तुमची फ्रिक्वेन्सी वाढत होती. ओके, इन्क्रीज होत होती किंवा डिक्रीज होत होती. चेंजेस इज नथिंग बट ऑलवेज इन्क्रीजेस अँड डिक्रीजेस. नॉट ओनली इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस, बोथ द केसेस आर कन्सिडर हियर. Contingency is nothing but the suddenly loss of your system. ओके. आता ह्या ठिकाणी जर समजा मी कॉन्टिजेन्सी आपल्या पर्टिक्युलर सिस्टीम वर जर ऑकर झाली असं जर म्हणत असो तर त्याचं सिंपल एक्झाम्पल असेल ब्लॅकआउट. ब्लॅकआउट हा पर्टिक्युलर वर्ड माहितीये, ऐकला. नंबर ऑफ स्लाइड्स त्या ठिकाणी आपल्याला बघायच्यात. ब्लॅकआउट दॅट इज द कॉन्टिजेन्सी स्टेट ऑफ युअर सिस्टीम. व्हॉट हॅपन्स इन युअर ब्लॅकआउट स्टेट or blackout condition? Complete grid is crisis now. Okay, complete grid, north grid and particular south grid is there. दोन ग्रिड पर्टिक्युलर आपल्या कंडिशन मध्ये 2012 साली ब्लॅकआउट हा पर्टिक्युलर ऑकर झालेला होता 31 जुलै 2012. ओके, बघायचं त्या स्लाइड्सही बघायचं, खास तुमच्यासाठी आणलेल्या त्या स्लाइड. ओके, ब्लॅकआउट साठीचा. ओके, तर त्या पर्टिक्युलर केस मध्ये आपण काय केलेलं होतं किंवा तिथं काय झालेलं होतं, कंप्लीट नॉर्थ रिजन जो आहे ग्रिड, पर्टिक्युलर नॉर्थ रिजनची जी ग्रिड तुम्ही कनेक्ट केलेली आहे, ओके, बाय युजिंग दॅट ग्रिड्स, द थ्री स्टेट्स आर मेनली अफेक्टेड. ओके, उत्तर प्रदेश, हरियाणा अँड दिल्ली, हे तीन स्टेट पर्टिक्युलर हे केलेले होते, अफेक्ट केलेले होते. कंप्लीट शटडाउन ऑफ युअर ओव्हरऑल सिस्टीम. ओके, आता ह्या ठिकाणी जर समजा ब्लॅकआउट झालं, पर्टिक्युलर ब्लॅकआउट झाल्यानंतर मेन टास्क तुमचा काय राहतो जनरली, ब्लॅकआउट झालंय, फॉल्ट पर्टिक्युलर ऑकर झालाय तुमच्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये, तुम्ही ती सिस्टीम कोलॅप्स झालेली आहे. ओके, तर त्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये जो मेजर टास्क राहतो तो पर्टिक्युलर टास्क असतो रिस्टोरेटिव्ह कंट्रोल. ती सिस्टीम रिस्टोर करण्याचं सगळ्यात मोठं काम आहे. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते मी का मोठं म्हणतोय त्याला? तिथे काय स्विच आहे का, ऑन केलं तर चालू झालं? नाही. एव्हरी जनरेटिंग स्टेशन इज नीडेड 8% or 10% much more power to start up that particular generator. Getting my point? लक्षात येते? आता हे का म्हणतो मी, कशामुळे म्हणतोय, कशामुळे म्हणतो? एव्हरी जनरेटिंग स्टेशन or every particular generating system is required much more power, 8% to 10% of overall capacity to start up that particular generator only. And survival power is there. One, survival power is needed to survive that generating station. आता त्या ठिकाणी लाइटिंग असतील, ओके, रूम्स आहेत म्हणा किंवा पर्टिक्युलर फॅन्स आहेत तिथे लोकेट केलेले, क्वार्टर्स आहेत तिथं, मॅन म्हणा किंवा वर्कर्स साठी, ऑपरेटर साठी, त्यांना पर्टिक्युलर बॅटरी चार्जर्स असतात जनरली तिथे.
ओके, त्यांना पर्टिक्युलर कंट्रोल करण्यासाठी त्याला लागणारी पॉवर, ही सुद्धा पॉवर तुमच्या जनरेटिंग स्टेशन वरूनच आपण घेतलेली असते. लक्षात येते? समजते जनरली? आता जर समजा तुमचा जनरेटिंग स्टेशन ड्युरिंग द ब्लॅकआउट इज कम्प्लिटली शट डाउन नाउ, सर्व्हर पॉवर इज कम्प्लिटली ऑफ नाउ, ओके, अँड रनिंग पॉवर, ऑपरेटिंग पॉवर इज कम्प्लिटली ऑफ नाउ, स्टार्टअप पॉवर म्हणतात त्याला, विच इज पॉवर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप युअर जनरेटिंग स्टेशन. त्या ठिकाणी असं त्या हायड्रो स्टेशन मध्ये नसतं तसं. ओके, पाणी टाकलं, जनरेटर फिरला आणि इलेक्ट्रिसिटी बाहेर आली, तसं नसतं. ओके, दॅट पर्टिक्युलर जनरेटिंग स्टेशन रिक्वायर्ड, हायड्रो स्टेशन पर्टिक्युलर पाण्यावर रन होतं, पण तिथं एक्सायटेशन सिस्टीम प्रोव्हाइड केली जाते. त्या एक्सायटेशन सिस्टीमला डीसी सप्लाय लागतो आणि तो डीसी सप्लाय पर्टिक्युलर पाण्याने जनरेट केला जात नाही. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते? सगळ्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये तुम्हाला 8 to 10% तुमची ऍक्च्युअल ऑपरेटिंग सिस्टीमची जी काही पर्सेंटेज आहे तुमच्या पॉवरचं, समजा 100 मेगावॅट आहे, तुमचा जनरेटिंग स्टेशन 100 मेगावॅट आहे, तर 10 मेगावॅट पॉवर तुमची पर्टिक्युलर स्टार्टअपलाच लागते. 10 मेगावॅट थोडं झालं का? बॅटरी थ्रू तर देणार नाही तुम्ही. ओके, लक्षात येते? समजते? एक जनरल कन्व्हर्सेशन, कम्युनिकेशन चालू आहे आपल्या इथे, डिस्कशन चालू आहे, सिंपल. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते? म्हणजे आपण पर्टिक्युलर आपल्या सिस्टीम मध्ये ज्या ऑपरेटिंग स्टेट्स आहेत तुमच्या सिस्टीमच्या, त्या कशा ओळखू शकतो मग आता? बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू युअर सिस्टीम. व्हॉट आर द क्वेश्चन्स नाउ? First one, whether the demand of your load is satisfied by that particular system. If it is satisfied, then we have to consider here normal state. If cannot be satisfied, then that particular other states are there. Normal state आपण consider करू. Okay. Next one. Next question is there, all the equipments are working within the rated limits of a voltage and current. सगळे काही इक्विपमेंट जे काही तुम्ही कनेक्ट केलेले आहात त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटला त्यावेळेस तुम्ही कनेक्ट केलात, ते सगळे इक्विपमेंट हे विदिन रेटेड व्होल्टेज अँड रेटेड करंटच्या लिमिट मध्ये म्हणा किंवा त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेज आणि करंटला सॅटिस्फाय करतात. लक्षात येते? समजते जनरली? अँड थर्ड क्वेश्चन इज नथिंग बट युअर द सिस्टीम withstand with the stresses. ओके, आता तर फॉल्ट ऑकर होणारच आहे जनरली. फॉल्ट हे पर्टिक्युलर तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनवर ऑकर होणारच आहे, पण असे काही फॉल्ट आहेत की त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पर्यंत किंवा त्या फॉल्टच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पर्यंत काही फॉल्ट तुमची सिस्टीम ही विथस्टँड करू शकते का? दॅट सिस्टीम कॅपेबल टू डिझर्व दॅट फॉल्ट. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते? समजते जनरल? दॅट इज द 3 क्वेश्चन्स वी आर आस्किंग अबाउट युअर सिस्टीम फॉर नोइंग द ऑपरेटिंग स्टेट्स. ओके, हा, ऑनलाइन स्टुडंट्स, यू ऑल्सो गॉट दॅट पॉइंट? सॅटिस्फाय करण्यासाठी किंवा ओळखण्यासाठी जनरली आपण 2 कॉन्स्टंट्सचा यूज करतो. दॅट इज नथिंग बट द इक्वालिटी कॉन्स्टंट्स अँड इनइक्वालिटी कॉन्स्टंट्स. Equality constants are nothing but the real and reactive power balance now. First one, that is nothing but this step. Real and reactive power is there. And second one, that is the limitations of a physical equipment. म्हणजे तुमचे जे काही फिजिकल इक्विपमेंट व्होल्टेज आणि करंट रेटिंगला बनवलेले आहेत, तेवढ्याच रेटिंग मध्ये तुमचे इक्विपमेंट हे रन व्हायला पाहिजे. That we have to provide the limit to your equipment. ओके, लक्षात येते? आता समजा हा फॅन आहे, हा फॅन पर्टिक्युलर 230 व्होल्ट टू 210 व्होल्ट टू 240 व्होल्ट व्होल्टेज रेंज आहे त्याची, त्या रेंज मध्ये तो रन व्हायला पाहिजे. एक्सेसिव्ह व्होल्टेज गेलं तर त्याची पर्टिक्युलर वाइंडिंग ही काय होते? बर्न होते. ओके, जर समजा कमी गेलं तर पर्टिक्युलर अंडर व्होल्टेज मुळे सुद्धा तिथं लॉसेस तयार होतात. ओके, ड्यू टू द एडी करंट प्रोसेस वी आर इन्क्रीजिंग दॅट पर्टिक्युलर मच मोर अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दॅट पर्टिक्युलर मोटर. ओके, अँड इन्सुलेशन स्टार्ट्स टू बर्न अप, आणि त्या केस मध्ये सुद्धा तुमचा फॅन हा बर्न होतो. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते? फर्स्ट वन, इक्वालिटी कॉन्स्टंट्स, बिकॉज बोथ रियल अँड रिएक्टिव्ह पॉवर विच आर कन्सिडरिंग हियर बॅलन्सिंग स्टेट. ओके, लक्षात येते? दॅट इज द इक्वालिटी कॉन्स्टंट्स आर. म्हणजे दोन्ही पॉवर पर्टिक्युलर इक्वल करायच्या. आणि इनइक्वालिटी कॉन्स्टंट्स आर नथिंग बट इक्वल नसले. ओके, करंट आणि व्होल्टेज हे इक्वल जरी नसले तर ते पर्टिक्युलर तुमच्या लिमिट मध्ये असायला पाहिजे.
both the particular functions, both the parameters, voltage and current within a permissible limit now. Okay, getting my point? लक्षात येत आहे? त्यामध्ये फर्स्ट स्टेप आहे तुमची नॉर्मल स्टेट. फर्स्ट स्टेट आहे तुमची पर्टिक्युलर नॉर्मल स्टेट. हाऊ कॅन बी डिफाइन दॅट पर्टिक्युलर नॉर्मल स्टेट? सिंपल. अगोदर जे आपण डिस्कशन केलं 3 क्वेश्चनचे जे आन्सर भेटले, ते 3 क्वेश्चनचे आन्सर जर समजा तुमची सिस्टम सॅटिस्फाय करत असेल तर ती सिस्टम तुमची नॉर्मल स्टेट मध्ये वर्क होते जनरली. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? आता ह्यामध्ये बघा, फर्स्ट वन, ऑल इक्वालिटी अँड इक्वालिटी कॉन्स्टंट्स आर सॅटिस्फाइड. मीन्स रियल अँड रिएक्टिव्ह पॉवर बॅलन्स इज नथिंग बट सॅटिस्फाय नाउ. म्हणजे इक्वालिटी कॉन्स्टंट तुमचा सॅटिस्फाय झाला. इनइक्वालिटी कॉन्स्टंट्स आर नथिंग बट द ऑल द व्होल्टेजेस अँड करंट ऑफ युअर इक्विपमेंट इज विदिन अ परमिसिबल लिमिट. तुमचे पर्टिक्युलर व्होल्टेज आणि करंट हे एका लिमिट मध्ये आहेत, हे आपण सॅटिस्फाय कन्सिडर केले जातात. ओके, ते आहेतच ऑलरेडी. जर सॅटिस्फाय होत असतील तर तुमची सिस्टम ही नॉर्मल स्टेट मध्ये वर्क होते. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. सेकंड, द जनरेशन इज adequate to supply the existing load demand and no equipment is overloaded. Simple. तुमचा जो जनरेटिंग स्टेशन आहे, that particular generating station supply the load demand of your load. जे काही लोडची जी डिमांड आहे, म्हणजे मी आताच सांगितलं की 10 मेगावॅट तुमची लोड आहे, लोड डिमांड आहे, तो पर्टिक्युलर जनरेटिंग स्टेशन तुमचा सॅटिस्फाय करतो तो लोड डिमांड, 10 मेगावॅट सप्लाय करतो. आणि या ठिकाणी कुठलाही पर्टिक्युलर ओव्हरलोड होणार नाही. जर होत नसेल तर तुमची सिस्टम ही नॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेट मध्ये आहे. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते? प्रत्येकाकडे आता पर्टिक्युलर मी एक्झाम्पल देतो. आता याचं प्रत्येकाने पर्टिक्युलर आता गाडी चालवलेली असते. ओके, गाडीचा जर समजा स्पीडोमीटर जर बघितलात तुम्ही तर त्यामध्ये ना एक जवळपास 30 to 45-50 पर्यंत जी स्पीडची जी लिमिट राहते, ओके, रेंज राहते 30 to 50, त्यामध्ये ग्रीन केलेलं असतं. ओके, बघितलात का स्पीडोमीटर कधी? ते ग्रीन कशासाठी केलं जातं? आणि त्यावर लिहिलेलं असतं इकॉनॉमी. ओके, आता जर गेलात कधी गाडी जर असं दुसऱ्याच गाडीत बघायचं, काही एवढं काही हे नाही, फक्त चेक करायचं आपल्याला. इकॉनॉमी लिहिलेलं असतं तिथे. व्हॉट इज द मीनिंग अबाउट दॅट पर्टिक्युलर स्पीड लिमिट? 30 to 50. If your bike is running in that particular speed, then the bike gives the more average. ओके, मोर ऍव्हरेज म्हणजे काय? अप टू डेट ऍव्हरेज देतं जेवढं पाहिजे तेवढं. ओके, म्हणजे एक परमिसिबल लिमिट त्यांनी ठरवून दिलेली आहे प्रॉपर ऍव्हरेज साठी. दॅट इज द 30 to 50. आणि त्याच्या बाहेर जर गेलात तर 20च्या ह्याच्याने गेला तर पोहोचणार नाही तिथं, जिथं जायचं तिथं विदिन अ टाइम. आणि जर 60 आणि 70च्या स्पीडने गेला तर दुसरीकडे पोहोचतात, जिथं जायचं तिथं पोहोचणार नाही. ओके, लक्षात येते? बोथ द केसेस आर कन्सिडर्ड नाउ. मीन्स in we considered here, that is 30 to 50, it is a appropriate range of your bike speed. सेम तसंच आहे. जर समजा तुमची लोड डिमांड सॅटिस्फाय होत असेल तर तुमचा पर्टिक्युलर जनरेटिंग स्टेशन हा काय करतो? प्रॉपर आउटपुट देतो, नॉर्मल स्टेट मध्ये तो वर्क करतो, ओव्हरलोड होणार नाही तिथे. ओके, लक्षात येतंय? समजतं जनरली? त्या ठिकाणी त्या केस मध्ये होणार नाही, आणि त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? नॉर्मल स्टेट म्हणणार आहे. आणि फर्स्ट पॉइंट त्यांनी काय दिलेला होता? इक्वालिटी कॉन्स्टंट्स अँड इनइक्वालिटी कॉन्स्टंट्स आर शुड बी कन्सिडर्ड देयर, सॅटिस्फाय नाउ. And third one, that is the reserve margins are sufficient. Means you have to consider here. अजून तेच पर्टिक्युलर एक्झाम्पल बाईकचं जर बघितलात पर्टिक्युलर तुम्ही तर तुमच्या केस मध्ये रिझर्व्हला एक हे असतं बघा, टँक मध्ये जनरली सिस्टम असते रिझर्व्ह. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दॅट रिझर्व्ह सिस्टम इन युअर बाईक? दॅट इज एमर्जन्सी मध्ये जर समजा पर्टिक्युलर काही जण रिझर्व्ह मध्ये चालवतात जनरल गाडी, पण दॅट इज ऑल आर एमर्जन्सी स्टेट्स नाउ. ओके, त्यांना काही एवढे लागत नाही. बट यू हॅव टू कन्सिडर हियर द रिझर्व्ह स्टेट्स ऑफ युअर बाईक. ओके, ते कशासाठी आहे? जर समजा इमर्जन्सी मध्ये जर पर्टिक्युलर तुम्हाला लक्षातच नाहीये, तुम्ही गाडी चालवलात पर्टिक्युलर आणि कुठं तर पेट्रोल पंप लांब आहे, समजा एक 10-12 किलोमीटर लांब आहे, तर त्या केस मध्ये तुम्ही त्या रिझर्व्हला गाडी लागते जनरली आपण, आणि तुम्ही त्या रिझर्व्हचं पेट्रोल वापरता,
गाडी वापरते आणि तुम्ही त्या तिथं कन्सिडर करता मीन्स दॅट रिझर्व पेट्रोल इज ऑल्सो सफिशियंट नाव. रिझर्व म्हणजे काय एक 10-15 ml राहतं पेट्रोल तिथं नाही, एक जवळपास 1 लिटर ते 1.25 लिटर पेट्रोल तिथं राहतं रिझर्व. म्हणजे इन केस तुमची गाडी जरी पर्टिक्युलर खराब होणार किंवा संपलं जरी पेट्रोल वरचं जवळपास 50 ते 60 किलोमीटर तुमची गाडी ही जायला पाहिजे. 50-60 किलोमीटर मध्ये एक तरी पेट्रोल पंप सापडतो. ओके, असं होणार नाही कधी की त्या 50-60 किलोमीटर मध्ये एक पेट्रोल पंप नाही. ओके, तर त्या केस मध्ये सुद्धा in that particular case examples are only understanding purpose and not we have to relate that particular all the syllabus are related that examples. Okay, फक्त अंडरस्टँडिंग कन्सेप्ट ही पर्टिक्युलर अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे. एक्झाम्पल्स हे कशासाठी दिलेले आहेत? फक्त कन्सेप्ट अंडरस्टँड करण्यासाठी. राईट अप मध्ये जनरली ते एक्झाम्पल लिहायचे नाहीत. ओके, सो वी हॅव टू कन्सिडर हियर व्हेन वी कन्सिडर हियर द स्टेट इज अ सिक्युअर ऑर अ नॉर्मल. हा, टेल मी तुमच्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये तुमची जी काही सिस्टीम आहे ती नॉर्मल स्टेट मध्ये वर्क होते किंवा सिक्युअर स्टेट मध्ये वर्क होते, हे कुठल्या 3 कंडिशनवर आपण सॅटिस्फाय करू शकतो किंवा सांगू शकतो जनरल? इफ द इक्वालिटी अँड इनइक्वालिटी कॉन्स्टंट्स आर सॅटिस्फाय. सेकंड कंडिशन, द जनरेशन ऑफ युअर लोड डिमांड इज सॅटिस्फाय अँड रिझर्व्स आर शुड बी कन्सिडर्ड ऑर सफिशियंट अमाउंट देयर. ओके, लक्षात येते? दॅट इज द नॉर्मल स्टेट. इफ द सिस्टीम satisfy these type of 3 parameters, then and then only that particular system goes in a normal state or works in a normal state. It is also called as the secure state. Okay, तिथं particular काही problem तिथं होणार नाही. Okay, next state is there, that is the alert state. 2 स्टेट आपण कन्सिडर करणार. इमर्जन्सी स्टेट तर आहेच आहे तिथं, इमर्जन्सी कंट्रोल मध्ये सुद्धा ते आपल्याला बघायचं आहे. बट इन दिस केस दॅट इज द नॉर्मल स्टेट म्हणजे काय? सिक्युअर स्टेट आहे. आणि दुसरी काय आहे? अलर्ट स्टेट आहे, इनसिक्युअर आहे. आता ह्या केस मध्ये बघा, द सिक्युरिटी लेवल इज बिलो सम थ्रेशोल्ड ॲडिक्युसी. ओके, इट इज नथिंग बट द, जर समजा तुमच्या पर्टिक्युलर सिक्युरिटी स्टेट मध्ये म्हणा किंवा अलर्ट स्टेट मध्ये तुम्ही त्याला काय म्हणणार जनरली? आता प्रॉब्लेम्स यायच्या अगोदरची स्टेट. ओके, पेट्रोल संपलंय जनरली आणि रिझर्व्हला लागतंय, दॅट इज स्टेट इज नथिंग बट द अलर्ट स्टेट. असं नाही जनरली की असं कधी होतं का जनरल? रिझर्व्हला लागलंय, पेट्रोल पंप बाजूला आहे आणि तुम्ही तसंच पुढे गेलात? होऊ शकतं का तसं? यू शुड केप टू अलर्ट सच दॅट द सिच्युएशन. तुम्ही लगेच पेट्रोल भरायला पाहिजे. ओके, सिंपल कन्सेप्ट नाव. दॅट इज नथिंग बट there is a danger of a volatile sum of inequality constants which are nothing but the subjected to disturbance. Means you have to consider here stresses now. तिथं पर्टिक्युलर नॉर्मल स्टेट मध्ये कुठलेही स्ट्रेसेस, कुठलेही फॉल्ट, व्हायलन्सी त्या ठिकाणी होत नव्हती. ह्या पर्टिक्युलर केसेस मध्ये स्ट्रेसेस हे त्या ठिकाणी येतात. मीन्स ऑल दी इक्विपमेंट्स और सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आर नॉट वर्किंग विदिन अ लिमिट्स. व्होल्टेज आणि करंटच्या लिमिट मध्ये कुठलेही इक्विपमेंट, सगळ्याच्या सगळ्या इक्विपमेंट हे व्हायलन्सी क्रिएट करत नाहीत. ओके, एखादा पर्टिक्युलर इक्विपमेंट राहतो तो व्हायलन्स होतो किंवा व्हायलेंट क्रिएट करतो व्हायलन्स. मीन्स यू हॅव टू कन्सिडर हियर मोर स्ट्रेसेस. आता त्याची कॅपॅसिटीच नाही. समजा आता पर्टिक्युलर मी क्लास मधल्या त्याला जर समजा सांगितलं की बाबा तू एक 10 असाइनमेंट लिहून, कधी? उद्या देणार आहे का त्याला लिहून? कारण त्याची कॅपॅबिलिटी नाही. मग तो काय करेल? व्हायलन्सी क्रिएट करेल. मला असं सांगितलं सर, मी काहीच केलं नव्हतं. ओके, विनाकारण व्हायलन्स, गरज नाही. मग त्याला काय म्हणणार मी? एकच पर्टिक्युलर असाइनमेंट लिहून. मग तो काय करणार? इट ड्युरिंग द नॉर्मल स्टेट ना. ओके, दॅट इज द सिक्युअर स्टेट for you also for that also. Getting my point? लक्षात येते? मग तू काय करेल? अशा केस मध्ये सगळे, आता ह्याला 10 असाइनमेंट सांगितले म्हणून काय सगळेजण इक्विपमेंट व्हायलन्सी क्रिएट करतील का? मला सांगितले नाही, त्याला सांगितले तर नंतर काय तर करेल व्हायलन्सी क्रिएट. मला काही ना देणार नाहीये त्याचं. यू हॅव टू कन्सिडर नाउ सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट. माझा सांगण्याचा मीनिंग काय आहे? ऑल द इक्विपमेंट्स आर कॅनॉट बी क्रिएटेड व्हायलन्सी ऍट अ सेम पॉइंट. लक्षात येते? समजते जनरली एखादा इक्विपमेंट व्हायलन्सी क्रिएट करेल मीन्स
we have applied much more amount of power or much more amount of load on that type of equipment. जर तुम्ही तो पण व्हायलेन्सी कधी क्रिएट करेल ज्यावेळेस तुम्ही स्ट्रेस द्याल, ओके, ओव्हरलोड होईल त्याचा, त्यावेळेस तो काय करेल, व्हायलेन्सी क्रिएट करेल. अँड सच स्टेट इज नथिंग बट युअर अलर्ट स्टेट. एखादा इक्विपमेंट वर जर समजा ओव्हरलोड किंवा स्ट्रेस हा देत असता तुम्ही वाढत असेल जनरली, दॅट इज वी हॅव टू कन्सिडर हिअर अलर्ट. त्या ठिकाणी तुम्हाला दुसऱ्या स्टेट मध्ये किंवा दुसऱ्या इक्विपमेंट मध्ये सुद्धा तिथं व्हायलेन्सी भेटू शकते किंवा ओव्हरलोड दुसरे इक्विपमेंट सुद्धा होऊ शकतात जे की कनेक्टेड आहेत तुमच्या सिस्टीम मध्ये. गेटिंग माय पॉइंट. 3 जनरेटिंग स्टेशन आहेत समजा, पहिल्या जनरेटिंग स्टेशनवर तुमचा ओव्हरलोड झालाय आता, ओके, दॅट फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन कॅनॉट बी सप्लाय द मच मोर अमाउंट ऑफ पॉवर अँड इट स्टार्ट्स टू फेल नाउ. जर तो एक जनरेटिंग स्टेशन फेल झाला तर काय होणार आहे, तुमचा जो लोड कनेक्ट केलेला आहे तो टोटली कोणावर येणार आहे, उरलेल्या 2 जनरेटिंग स्टेशनवर येणार आहे. अँड ऑब्वियसली ओव्हरलोड टेक्स प्लेस ऑन बोथ जनरेटिंग नाव. गेटिंग माय पॉइंट. जनरेटिंग स्टेशनवर ऑब्वियसली काय होणार आहे, लोड हा एक्सेसिव्ह वाढणारच आहे. दॅट इज नथिंग बट द अलर्ट स्टेट. जर ह्यालाच ओव्हरलोड केला नाही, व्यवस्थित रन केला पहिल्यालाच, तर त्या दोघं काय करतील, व्यवस्थित चालतील जनरल. गेटिंग माय पॉइंट. लक्षात येते. सेकंड वन, security constants are not met here. Means you have to consider here secure जे काही आहे, म्हणजे आपण जी स्टेट बघितली पहिली, त्या पहिल्या पर्टिक्युलर स्टेट मध्ये जे काही आपण सांगितलं विदिन द लिमिट्स असेल, रियल पॉवर बॅलन्स असेल, रिएक्टिव्ह पॉवर बॅलन्स असेल, हे कॉन्स्टंट्स तुमचे त्या ठिकाणी मेट होत नाही. ऑब्वियसली आहे ना. जनरल जर समजा तुम्ही नॉर्मल स्टेटला डिफाइन करत असताल, जे पॅरामीटर नॉर्मल स्टेट मध्ये आहेत ते पॅरामीटर तुमच्या अलर्ट स्टेट मध्ये राहणारच नाही. जर ते राहिले तर त्याला अलर्ट सिस्टीम किंवा अलर्ट स्टेट म्हणणार आहेत का तुम्ही? नाही. ओके, मीन्स सेकंड कंडिशन मध्ये सुद्धा आपल्याला तेच सांगायचं की सिक्युरिटी कॉन्स्टंट जे काही आहे, सिक्युअर कॉन्स्टंट, नॉर्मल स्टेट मध्ये जे तुम्ही पॅरामीटर डिफाइन करता, दॅट पर्टिक्युलर पॅरामीटर आर मेट नॉट कन्सिडर हियर. And third one, that is the preventive control enables. Means you have to consider here when the alert state is begins. Okay, we are considering, we are starting to prevent such a type of conditions. Getting my point? लक्षात येते, समजते. रिझर्वला पेट्रोल लागले पर्टिक्युलर आणि आता तुम्ही तिथं बाजूला पेट्रोल पंप दिसतोय आपल्याला, आपली गाडी आपोआप पेट्रोल पंपाकडे वळते. दॅट इज नथिंग बट द प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल. स्टेट काय होती? अलर्ट स्टेट. कधी? रिझर्वला लागली होती. दॅट इज द स्टेट. ओके, आणि तुम्ही पर्टिक्युलर बाजूला लगेच घेतलं म्हणजे तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल इज नथिंग बट यू हॅव टू फाइंडिंग और सर्चिंग द पेट्रोल पंप नाउ. दॅट इज द ऑल्सो प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल. गेटिंग माय पॉइंट. आणि जर समजा सापडला तर तो तुम्ही काय करणार? लगेच पेट्रोल भरायला जाणार ना जनरल. म्हणजे इट इज नथिंग बट द ऍक्शन इज देअर. That is the control action. तुमची सिस्टीम ही कम्प्लिटली कोलॅप्स न होण्यासाठी तुम्ही जे प्रिव्हेंटिव्ह घेतलात त्याला पर्टिक्युलर आपल्याला काय म्हणायचं? प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल म्हणायचं. दॅट इज नथिंग बट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर सिलेबस. लक्षात येते? समजतं जनरली? मेन समजलं मग. नॉर्मल स्टेट अँड अलर्ट स्टेट, सिक्युअर स्टेट अँड इनसिक्युअर स्टेट. 2 सिक्युअर स्टेट आणि इनसिक्युअर स्टेट तुमच्या जे काही समजलं, लक्षात आलं जनरल? ओके. हा, ऑनलाईन लोकांना समजले करेल. हा, it is different. Once the fault is occur and after the fault is occurring in your system, what work done is to be done there or action is done in your that particular state is called as the emergency state now. Okay, simple. दूसरा example you are familiar with that particular disease. Okay, normal एक सांगतो जनरली emergency state, कारण तिन्ही स्टेट आपल्याला एकदाच डिफाइन करायचं. नॉर्मल जर समजा वर्किंग असेल, नाव all we are working in a normal state. If we are eating much more fast food, that is nothing but the alert state.
Okay, due to the fast food, cholesterol is increases in your body, and that blockages are takes place in your veins. Simple. Okay, medical also there. इंजिनिअरिंग सोबत मेडिकलला सुद्धा रिलेट करतो आपण. जर समजा कोलेस्ट्रॉल वाढलं तर पर्टिक्युलर ब्लॉकेज हे काय होणार आहे, वाढणार. मीन्स दॅट पर्टिक्युलर स्टेज इज नथिंग बट द अलर्ट स्टेज. डॉक्टर स्टेज टू अलर्ट. ओके, आता तुम्हाला पर्टिक्युलर अलर्ट व्हायला पाहिजे की ब्लॉकेज वाढले. जर समजा इन केस ब्लॉकेज वाढले तर हार्ट अटॅक सुद्धा येऊ शकतो, हे आपल्याला सांगितलं डॉक्टर. वी आर लूजिंग आवर कंट्रोल and we are eating a much more fast food now. Okay, pizza, burger, much more. Okay, नवीन जर समजा आपण eat केलं, one blockage is completely cover now. एक ब्लॉकेज कंप्लीट आता कव्हर झाला, इव्हेन कंप्लीट ब्लॉक झाली आहे, त्यावेळेस तुम्हाला आता हार्ट अटॅक आलाय. ओके, आलाय पर्टिक्युलर त्या केस मध्ये ज्या पर्टिक्युलर टाइमला हार्ट अटॅक इज कंप्लीटली प्रेझेंट नाउ इन युअर बॉडी नाउ. ओके, देन which action you have to takes place, then that particular action is known as the emergency state now. Okay, if you have to provide the action that you have to consider the or contact to your doctor. Okay, किंवा समजा तुमच्या पर्टिक्युलर क्रिटिकल आयसीयू मध्ये जर समजा तुम्हाला दाखल करण्यात आलं, दॅट इज नथिंग बट युअर इमर्जन्सी स्टेट. क्रिटिकल केअर सेंटर मध्ये समजा दाखल केलं गेलं, दॅट इज ऑल्सो इमर्जन्सी स्टेट. अँड इफ दिस टाइप ऑफ इमर्जन्सी स्टेट इज कॅनॉट बी कॅरीड आउट इन युअर केस, देन ब्लॅकआउट. ओके, कम्प्लिटली ऑफ होणार आहे सिस्टमच. लोड पर्टिक्युलर इन्क्रीज होणे तुमच्या जनरेटिंग स्टेशन वरचा. ओके, दॅट इज द मच मोर डिस्टर्बन्सेस. हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट इन युअर सिस्टम ऑल्सो. इफ द हार्मोनिक्स आर कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग, दॅट हार्मोनिक्स प्रेझेंट इन युअर सिस्टम, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट हार्मोनिक्स? थर्ड अँड फिफ्थ इट इज कन्सिडर्ड. इवन हार्मोनिक्स आर कॅनॉट बी रिएक्टेड टू युअर सिस्टम. ऑड हार्मोनिक्स आर रिएक्टेड. Third and fifth harmonics is nothing but the much more amount of frequency is to be increases in your system. म्हणजे समजा 50 हर्ट्ज आहे, थर्ड हार्मोनिक्स तुमचा ऑकर झाला तुमच्या सिस्टम मध्ये, 3 into 50 150. ओके, 150 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी इज टू बी सप्लाइड इन युअर सिस्टम. फ्रिक्वेन्सी वाढली म्हणजे काय झालं, काय होतं फ्रिक्वेन्सी वाढल्यानंतर? Being an electrical engineer, you are also know there. Frequency increase झाली, काय होतं? काय होतं? लोड व्हॅरी होतं, व्हॅरिएशन होतं लोड मध्ये. बर, अजून काय होतं? Everybody know that eddy current losses and hysteresis losses are both the losses are depending on the frequency. If the frequency changes, if the increases the frequency, the two losses are increases. And what are the effect of that losses? That particular losses are increases the magnetizing current in your component or system. If the magnetizing component is increases, then heat is increases in across the winding. If the heat is increases, then insulation starts to burning and overall equipment starts to burn. एका फ्रिक्वेन्सीमुळे एवढं सगळं झालं, त्यामुळे त्याला कॉन्स्टंट ठेवायचं. पहिलाच पॉइंट होता, फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवा, फ्रिक्वेन्सीला वाढू द्यायचं नाही. मग ह्या सगळ्या गोष्टी कशामुळे झाल्या? आपल्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये व्हॅरिएशन. सच टाइप ऑफ डिस्टर्बन्सेस, तुमची सिस्टीम ही पर्टिक्युलर डिस्टर्ब कशामुळे होते? तर ह्या पर्टिक्युलर रिझन्स मुळे होते. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येते? आणि अशा डिस्टर्बन्सेस मध्ये ज्या पर्टिक्युलर सिस्टीमला तुम्हाला रन करायचं आहे किंवा तुम्ही रन करताय, त्या सिस्टीमला किंवा त्या स्टेटला तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? इमर्जन्सी स्टेट. ओके, सेकंड वन, दॅट इज नथिंग बट द इनइक्वालिटी कॉन्स्टंट्स आर violated. Okay, violence is created now in the inequality constants, means all the equipments. आता इथे एक पर्टिक्युलर इक्विपमेंट सांगितलंय का? नाही.
all the equipments are violated now. Means due to the variation in the frequency or voltage or power, what are the effect? Every equipment which are connected in your system, they can affected now. Okay, and that particular equipment continuously varying position. म्हणजे तुमचे इक्विपमेंट मध्ये जे काही वर्किंग होणार आहे ती पर्टिक्युलर वर्किंग ही प्रॉपर होत नाही. त्यामुळे तुमचे सिस्टम ही बर्न व्हायचे चान्सेस राहतात किंवा इक्विपमेंट बर्न व्हायचे चान्सेस राहतात. The system would still to intact and emergency control action can be initiated to restore the system. Means when the emergency state, emergency action we have to carry out, then the system gets restored. आपण कशासाठी emergency actions हे carried out करतो? त्या सिस्टमला पर्टिक्युलर रिपेअर करण्यासाठी. Come to our example. Once the heart attack is carried out on your body, doctors applied your preventive or emergency control. इंजेक्शन, टॅबलेट हे ते सगळ्या गोष्टी देतात. कशासाठी देतात? टू रिस्टोर टू देम. लक्षात येतंय? त्या पर्टिक्युलर पेशंटला रिस्टोर करण्यासाठी पूर्वरत. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येतंय? म्हणून आपण पर्टिक्युलर त्या कन्सल्टेशन मध्ये इमर्जन्सी स्टेट मध्ये काय करतो? ओव्हरऑल तुमची सिस्टम ही कोलॅप्स झालेली असते. फॉल्ट ऑकर्स ना. ओके, आणि फॉल्ट ऑकर झाल्यानंतर तुमच्या सिस्टमला रिस्टोर करण्यासाठी जे काही तुम्ही कंट्रोल ऍक्शन्स प्रोव्हाइड करणार त्याला आपण रिस्टोरेटिव्ह कंट्रोल म्हणतो. ओके, ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि ऑनलाइन अँड ऑफलाइन बोथ वन. Your practical schedule on a Friday and Saturday. Overall lectures are to be cancelled now. Theory lectures. 2 days. 3 subjects practicals are considered. Practicals are conducted on an offline mode only. Online mode मध्ये प्रॅक्टिकल कंडक्ट होणार नाही. तुमच्या मशीनचे प्रॅक्टिकल ऑफलाइन बॅच मध्ये जर झाले असतील तर तुमचे पर्टिक्युलर बाकीच्या सब्जेक्टचे प्रॅक्टिकल्स हे कॅरीड आउट होतील त्याच टाइम मध्ये. 2 दिवस तुमचे प्रॅक्टिकल रन होतील. ऑफलाइन आणि ऑनलाइन ह्या 2 बॅचेस असतील. तुमच्या पर्टिक्युलर जे ऑफलाइन स्टुडंट्स येत होते अगोदर त्यांनी पर्टिक्युलर एक बॅच मध्ये तुमचे प्रॅक्टिकल करायचे आहेत. तुमची वेगळी बॅच होणार नाहीये. ऑनलाइन जे पर्टिक्युलर लेक्चर्स करतायत, ओके, ऑनलाइन अँड ऑफलाइन बोथ वन. व्यवस्थित ऐका मी काय सांगतो ते. आणि आपल्याला हे ऑफलाइन लेक्चर्स करतायत त्यांची एक सेपरेट बॅच होईल आणि जे ऑनलाइन लेक्चर्स करतायत त्यांची सेपरेट बॅच होईल. फ्रायडे आणि सॅटर्डेला तुमचे कुठलेही लेक्चर्स होणार नाहीत. एव्हरी स्टुडंट इज कंपल्सरी टू अटेंड युअर प्रॅक्टिकल. इन आवर सब्जेक्ट अटेंडन्स शुड बी कन्सिडर्ड नाउ. theory attendance should be considered there. Okay, theory attendance should be considered there. प्रॅक्टिकल ला पर्टिक्युलर येताना तुमचे जे काही जर्नल पेजेस सोबत ठेवा. ऑल द पेपर वर्क इज ऑलरेडी डन बाय मी. पीडीएफ फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल दिले जातील. ते डायरेक्टली प्रिंट आउट काढायचे. जर्नल पेपरवर फक्त एम आणि रिझल्ट्स लिहायचे. ओके, प्रोग्राम्स असतील आणि सिम्युलेशन मॉडेल्स असतील ते दोन्ही पर्टिक्युलर आपल्याला रन करायचे आहेत ऑनलाइन अँड ऑफलाइन. ओके, ऑफलाइन मोड मध्येच प्रॅक्टिकल होतील. 2 लॅब्स इथं प्रोव्हाइड केलेले आहेत. दोन्ही लॅब्स मध्ये प्रॅक्टिकल होतील तुमचे. बॅच होते. एक जे ऑफलाइन लेक्चर्स करतायत त्यांची एक बॅच आणि जे ऑनलाइन लेक्चर्स करतायत त्यांची एक बॅच. प्रॅक्टिकल आल्यानंतर पर्टिक्युलर अटेंडन्स वर सही करणे किंवा तुमची अटेंडन्स ही काउंट केली जाईल. आपल्याला पर्टिक्युलर 8 प्रॅक्टिकल्स आहेत. त्यामधले 6 प्रॅक्टिकल्स परफॉर्म होतील. ओके, 6 प्रॅक्टिकल्सच्या तयारीने या. 3 दिवस शुक्रवार हे 3 प्रॅक्टिकल शुक्रवारी आणि 3 प्रॅक्टिकल शनिवारी. ओके, 2च बॅच असतात ऑनलाइन अँड ऑफलाइन. अजूनही सांगतोय प्रॅक्टिकल्स आर कंपल्सरी. प्रॅक्टिकलला प्रेझेंट असताल तरच सबमिशन होईल. अदरवाइज वी आर नॉट एंटरटेनिंग फॉर द सबमिशन ऑल्सो. ओके, ऑनलाइन साठी खास करून हे तुमच्यासाठी आहे.